سورہ البقرہ قرآن کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے میں دوسری مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم۔ وہ بلند رتبہ کتاب یعنی قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں، اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، اور وہ ایمان والے نہیں۔ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ اور خوشخبری دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا
सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमें पहले मिला था, और वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया, और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीबियां हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने को कैसी ही चीज का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या उससे बढ़कर। तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर, वो कहते हैं ऐसी कहावत में अल्लाह का क्या मकसूद है। अल्लाह बहुतेरों को इससे गुमराह करता है और बहुतेरों को हिदायत फरमाता है, और उससे उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म हैं और जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद, और काटते हैं उस चीज को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया, और जमीन में फसाद फैलाते हैं, वही नुकसान में हैं। भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर होगे, हालांकि तुम मुर्दा थे। उसने तुम्हें जिलाया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिलाएगा, फिर उसी की तरफ पलट कर जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है, फिर आसमान की तरफ इस्तिवा यानी कसद फरमाया, तो ठीक 7 आसमान बनाए, और वो सब कुछ जानता है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूं, बोले क्या ऐसे को नाइब करेगा जो इसमें फसाद फैलाए और खून रेजियां करे, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए, फिर सब अशिया मलाइका पर पेश करके फरमाया सच्चे हो तो इनके नाम तो बताओ। बोले पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया, बेशक तू ही इल्म व हिकमत वाला है। फरमाया ए आदम बता दे इन्हें सब अशिया के नाम। जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए, फरमाया मैं ना कहता था कि मैं जानता हूं आसमानों और जमीन की सब छुपी चीजें, और मैं जानता हूं जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इबलीस के। मुनकिर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया। और हमने फरमाया ए आदम तू और तेरी बीबी इस जन्नत में रहो और खाओ इसमें से बेरोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे, मगर इस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे। तो शैतान ने जन्नत से उन्हें लग़्ज़िश दी और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया, और हमने फरमाया नीचे उतरो, आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन, और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कलिमे, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की। बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पैरो हुआ उसे ना कोई अंदेशा ना कुछ गम, और वो जो कुफ्र करें और मेरी आयतें झुठलाएंगे वो दोज़ख वाले हैं और उनको हमेशा उसमें रहना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है आपको कुरान का उर्दू में रवानी से तर्जुमा पसंद आया होगा। मुकम्मल सूरतों के तर्जुमे अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर सुनने या डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट QuranInUrdu.com विजिट कीजिए। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करके कुरान को समझने और अमल कराने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। शुक्रिया।